श्रीमा श्री अरविंदो समस्त को प्रणाम सुस्वागतम एपिसोड नंबर 174 174तम अध्याय को आपण मानक स्वागत पेज 61 रो आरंभ गृह आध्यात्मिक ज्ञान रो 174तम अध्याय पेज 61 रो आरंभ आलोच्य विषय वस्तु प्रकृतिर सानिध्य लाभ पाई आकर्षित हेई असंती पुरुष प्रकृतिर सानिध्य लाभ पाई आकर्षित होई असंती पुरुष दुईटा लाइन आमे पढ़िबा आपण को जेमिति कहितली वर्तमान आमे कंटीन्यूअसली चलिबो हमर आलोचना पुरुष प्रकृति अनेक 3-4 क्लास आमे अतिक्रम करनी अनेक बाट आगु को जीवा को अछि दुईटी लाइन पढुची पेज 61 तार दुईटी जो लाइन अछि या होची द मास्टर ऑफ बीइंग हैज कम डाउन टू हर द मास्टर ऑफ बीइंग हैज कम डाउन टू हर एन इमोर्टल चाइल्ड born in the fugitive years भाबी देखंतु किते सुंदर जिंस देखाई कोन लेख द मास्टर ऑफ बीइंग आत्मसत्तार प्रभु ये से ना से पुरुष कौन करिसंती हैज कम डाउन टू हर डाउन माने ऊपर थिले तळु को आसीचंती कौन करिया पई आसीचंती तांकर सानिध्य पाई लाभ करिया पई तांकरी पाखु को आसीचंती प्रकृति अछंती ऊपर थिले पुरुष ओल्लेई आसीचंती से जो पुरुष जी आसीचंती से पुरुष होचंती कोन ना मास्टर ऑफ बीइंग आत्मसत्तार प्रभु होचंती सेही पुरुष आउ कौन करूचंती एन इमोर्टल चाइल्ड से जो पुरुषों विषय जो आलोचना करा जाउची से पुरुष किए से ना इमोर्टल चाइल्ड born in the fugitive hours fugitive years पलायमान फ्यूगिटिव माने पळे उथिबो पलायन करूथिबो से जो काल से जो समय तारि मध्य से जन्म नउचंती केमिति एक अमर शिशु परी जन्म लाभ करूचंती एवं आसुचंती कोठी कि ना प्रकृति पाख काहे कि आसुचंती ना सानिध्य लाभ करिवा पाई कोठु आसुचंती ना ऊपर आसुचंती भाबंतु जो पृथ्वी रे आपण माने रहिचंती जो पृथ्वी आपण को बेले बेले फल भी लागुनी जो भूमारे आपण वास करूचंती एठु पलायन करबा को चेष्टा करूचंती चाहूचंती से भूमार से धरणीर से विश्वर से पृथ्वी रे किते तात्पर्य अछि जहा को जोठी को ऊपर ओल्हेई आसुचंती इमोर्टल चाइल्ड रूप रे से जन्म नउचंती प्रकृतिंकर सानिध्य लाभ करिया पे आसुचंती इमोर्टल चाइल्ड हेकरी जन्म लाभ करूचंती से प्रकृति रे होचंती मास्टर ऑफ बीइंग इमोर्टल चाइल्ड हेकरी जन्म नउचंती आसुचंती कोठी के ना प्रकृति सानिध्य लाभ करिवा पाई किंतु गोटिए जिंस आइति कोन ना समय होची भीतर आसुचंती ना समय को जो समयटा होची फ्यूगिटिव पलायन पंती सेही भली एक समय भीतर को पुरुष उत्तरी आसुचंती अवतरी आसुचंती तेणु जो पुरुष प्रकृतिर लीला तो किछि किछि आपण माने सम्यक धारणा किछि किछि पाइलेनी टिके 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 सम्यक तो धारणा पाइलेनी ही इज द सब्सटेंस ही इज द सेल्फ ऑफ थिंग्स से होचंती मूल से पुरुष होचंती मूल उपादान सकल आत्मार उत्स मेक्स हिज मैरियड टू हर काउंटलेस ड्रीम्स सबु जाक सृष्टि तांकरी पाखु आसीची सत्य सेइटु आसीची प्रकृति तक रूप दउची विभिन्न प्रकार स्तर रे आमे माने तको आलोचना करिसंती पढिसंती एवं ता परे मध्ये जानिसंती सब्सटेंस एंड द बीइंग आर द सेम थिंग इन द क्रिएशन दे हैव लुक्ड अपॉन द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पिरिट दुईटा भिन्न भिन्न दिग भली देखा जाउचंती विभाव बळे देखा जाउचंती किंतु वास्तव रे से होचंती एक सेही पुरुष प्रकृति जहारंकर लीला आमे पढ़िबा आरंभ करिछु एवं पढ़ी पढ़ी जीवा अनेक बाट जीवा आज गोटिए दिन नहीं बर्तन चलिबो कंटीन्यूअसली पुरुष प्रकृति को भीतर हम जस्ट इट इज ए प्रवेश करूछन प्रथमे हम कोन जानिथिले ही वाज हियर बिफोर द एलिमेंट्स कुड एमर्ज जतबे पंच महाभूतर सृष्टि न होइतला से एइटी होतले मन तयारी नथला प्राण नथला आलोक आसिन सृष्टि नथला मनर आलोक आसी नथला चिंता चैतन्य उदय नथला तापर सृष्टिटा हैला केमिति ना परवर्ती अवस्था रे कहले सब्सटेंस सेल्फ ऑफ थिंग्स आत्मा होचंदी सी तार परवर्ती अवस्था रे देखले सी ही तांकरी द्वारा सब सृष्टि होची एग्जीक्यूटिव पावर तांकर
से होचंती प्रकृति से सब जाक करूचंती she has forged from him the work of skill and might तांकरी मध्यरु समस्त कला कौशल एवं दक्षतापूर्ण कर्म गढ़ी तोलिचंती पुरुषंकु निजर खियालर जादुरे ढांकी रखिचंती तांकर असुमारी सत्य को निजर अगणित स्वप्न रे साकार करी गढुचंती सबु जाक करूचंती कृष्ण प्रकृति सबु जाक तयारी करी प्रकृतिर हाथ रे दउचंती एवं प्रकृति पछपटरे प्रकृतिर पछपटरे थाई बिहाइंड द वेल सबु ऑब्जर्व करूचंती गाइड करूचंती तेणु आज आम जो दुईटी लाइन पढ़िले द मास्टर ऑफ बीइंग से जो पुरुष को कहते से पुरुष किए से कारण आम विभिन्न प्रकार शब्द यूज तो कर चली ब्रह्म माया पुरुष प्रकृति शिव शिवा ही सी जो आम विभिन्न प्रकार शब्द यूज कर पुरुष बोल किए कहले सी होचन किए ना मास्टर ऑफ बीइंग कौटिक आसुचनी कौन कर कम डाउन टू हर से पुणी कहते जन्म नौ केमी इमोर्टाल चाइल्ड बर्न इन द फ्यूगिटिव आवर्स जार अर्थ हूँ एक्जाक्ट अर्थ हूँ आत्मसत्तार प्रभु से पुरुष प्रकृतिर सानिध्य लाभ निमित्त आड़ को आकर्षित हो आसंती एवं एक अमर देव शिशु रूपे अमर देव शिशु रूपे सतत पलायमान काल भितर से कौन कहते जन्म नौ आम जानी टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन समय क्या अपेक्षा करे ना स्रोत क्या अपेक्षा करे ना धारा क्या अपेक्षा करे ना सी सबुदिन सदा चल दल सब सदा सचल एवं से सब मुहूर्त से पलाई जाऊँच चली जाती तारी मध्य सी कौन कर जन्म नौ इमोर्टाल चाइल्ड जन्म नौ कौटी ना फ्यूगिटिव आवर्स से काल मध्य जन्म नौ तेणु जहाँ आम देखिले फ्यूगिटिव माने फ्लिटिंग क्षणस्थायी पलायमान ये सृष्टिर प्रभु रूपे से विश्व पुरुष आगुरी आम आलोचना कर बारंबार आम से जिनस देखा पाइबा कहीं जो पुरुष एठिक आसिक पहुंची सी होती कौन ना विश्व पुरुष सी होती सृष्टिर प्रभु कहीं सृष्टिर प्रभु कहीं सृष्टि को सी या सबुजाक या कर सारापर एक्जिक्यूशन एक्जिक्यूट करने चलैवाई कौन कर से प्रकृति हाथ में धरे तेणु ये सृष्टिर प्रभु रूपे से जो विश्व पुरुष आत्मशक्ति प्रभु होती किए से ना सृष्टिर प्रभु विश्व पुरुष से निज होती स्रष्टा सी होती सृष्टिर प्रभु तांकर आत्मशक्ति किए से ना प्रकृति देवी सकल रूप एवं गतिवृत्ति मध्य अनुसरण कर सानिध्य प्राप्ति उपलक्षे समीपवर्ती हूँ ह्यूमान लीला आपण ये सब जिन जीवन में किसी ना कि अनुभव कर किसी परिमाण जीवन में केवल उपलब्धि करुँच संपूर्ण ये तो हूँ मानसिक खेल जहाँ को मानवीय खेल को सब देखुंट किंतु जमीती देखुंट से लीला चली किंतु से हूँ भगवत लीला आम ये कौन कर अचेतन से हूँ आत्मसचेतन आम भूली जाऊँ कौन आसुचु किसी समय सचेतन सजग हो भूली जाऊँ किंतु से भूलती ना से जानी मत कौन आसीचु ये जो मानवीय लीला आम सब करूँ जो मानव खेला करूँ आम तारी भीतर केवल रही जाइचु आम समय गुड़ाक फ्यूगिटिव हो जाऊँगी सी जानी समय गुड़ाक हूँ क्षणस्थायी पलायन पंथी तेणु सी सचेतन अच्छा गोटे एग्जांपल ने आप बुझीपारे जितेबले ये हेले माने सुग्रीव सहित भेटाभेटी हम तापर किसी समय पर्यंत जीवन में एंजॉय करने छाड़ी दिगला सी एमती मद पीले सुरापान कले नारी भितर रहीगले माने विवाह से जो ये भितर रहीगले पर्व भितर रहीगले सी भूली गले प्रकृति में कौन रामचंद्र आसी लक्ष्मण कहीं आसी सी मत कहीं साहय कर बाली ठारू आमको कहीं बंचेले एगुड़ा सब भूली जाइए समय चली जाऊँगी व्यस्तता बढ़ी जाऊँगी कारण कम भगवान आसी अजस्था आम भाया सी भगवान जो आसी जो दिव्य सत्ता माने आसी जो दिव्य सृष्टि करने को आसी जो दिव्य संकल्प नहीं आसी जो दिव्य सृष्टिर संयोजना संगठन करने को सी पाखे समय ना मनीष ये तो मांकड़ सी हजिगले कौन करा पड़ा लक्ष्मण को जाकर सचेतन करने को पड़ा क्रोधरे हो बुझेवा हो क्रोधाग्नि बल सी कौन कले ना लाइन के आसिले तेणु सेठी जमीती रामचंद्र कथा जब दुईटा जिनस कंपेयर करेंगे रामचंद्र कौन कले ना सजग थे लक्ष्मण सजग थे से जानी तारी मध्य से जानी आम मिशन या आम भिजन या आम ये आसीचु यही कम करके शीघ्र एति दिन भर फेर पड़ो किंतु मांकड़ से कथा बुझे नहीं से राजा कर दियो जहाँ हो प्रकृति जहाँ से प्रकृति भितर ही से केवल रही
ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁରାପାନ ମଦ ନାରୀ ୟାରି ଭିତରେ ସେ ଡୁବିକି ରହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେ। ମେ ବି ଭୟ ଦେଖେଇବାର ହେଇଥିବ, କ୍ରୋଧ ଭୟରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ତ ଭଗବାନ ଚାହିଁଥିଲେ ହଠାତ୍ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବଦଳୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା କଥା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ଅନୁଶୀଳନ, ତାର ଯୋଉ ଅନୁଭବ, ତାର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ତାର ଯୋଉ ଯାହାକୁ ସେ ଉପଭୋଗ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବନର ଶୈଳୀ, ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ତାକୁ ସାରି ଦଉ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ 2-3 ପାଦ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, ପୁଣି ପଛ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ଦଂଶନ କରିବ, ପଛକୁ ଟାଣିବ। ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ ସେଗୁଡାକୁ ଫପାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଲାଇଟ୍ ୱେଟଲେସ୍ ନେଇକି ହେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଲାଇଟ୍ ହେଇଥିବେ ତାପରେ ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଯଦି ରହିଥିବ ମିଛରେ ହେଲେ ଯାଇଥିବେ ପୁଣି ପଛକୁ ଟାଣିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିଥିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏନିୱେ ଡିଜାୟାର ମଷ୍ଟ ଗୋ, ଡିଜାୟାର ମଷ୍ଟ ଗୋ। ମେଥଡ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ କାମନାଟା ଯିବା ଦରକାର, ଦୁଇଟା ହଉଛି ମେଥଡ। ଗୋଟେ ହଉଛି ରିନୁନ୍ସିଏସନ, ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡିଦିଅ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ମେଥଡଟା କହିଲେ, କଣ କହିଲେ ନା ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଦିଅ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଲୋକ ସବୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ରିନାଉନ୍ସ ତ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ତାକୁ ସବୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିଦିଅ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିଦିଅ। ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷେଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଛଳରେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ରିନାଉନ୍ସ କରିବା କଥା, ହଁ ସେଇଟା ତ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ, କରିବାକୁ ପଡିବ, କୁନ୍ଥେଇ ମୁନ୍ଥେଇକି ତା ଭିତରକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା କଥା କାହିଁକି, ତାକୁ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ହେଲେ କିଛି ତ ଅସୁବିଧା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଏମିତି ତାକୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଜାୟାର ଅଛି, କାମନା ବାସନା ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ସେମାନେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀରି ଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋବରିଆ, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ଗଳିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ନ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇଥିବେ, ସବୁଦିନ କଣ କରୁଥିବ ନା ସବୁ ଜାଗା ସରିଲା ପରେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଉଁଥିବ, ସେ ପଛକୁ ଟାଣୁଥିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ ମେଥଡ, ଇଦର ରିନାଉନ୍ସ କର ନହେଲେ ସାଟିସ୍ଫାଇ କର। ଦୁଇଟା ଯାକର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି, ମର୍ମ ହଉଛି ସତ୍ୟ ସାର ବସ୍ତୁ ହଉଛି କଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଡିଜାୟାର ମଷ୍ଟ ଗୋ। ତାକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ଡିଜାୟାର ମଷ୍ଟ ଗୋ, ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଆଉ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସେଠି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେ ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ। ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନୁସରଣ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ କଣ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସକଳ ରୂପ ଏବଂ ଗତିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉପଲକ୍ଷେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛନ୍ତି। ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛନ୍ତି। ସେହି କାଳାତୀତ ପୁରୁଷ ସତତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତୀୟମାନ କାଳ ଭିତରେ କାଳାତୀତ ପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା କାଳ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାଳାତୀତ ପୁରୁଷ ସତତ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାରେ କଣ ହଉଛି ନା ପଳାୟମାନ କାଳ, କାଳ ଗୁଡା ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ 7:35 ଯେତେବେଳେ ବାଜିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବସିଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ 45 ମିନିଟ୍, ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ 7:35 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ 7:35ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି। 2 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେ କଣ କରିବ ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ସେ ଅତୀତକୁ ପଳେଇବ, ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଚଳମାନ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଳୟମାନ କାଳ ଭିତରକୁ ଆମର ଅମର ଦେବଶିଶୁ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାଳାତୀତ ଆସୁଛନ୍ତି କାଳ ଭିତରକୁ, ଯୋଉ କାଳଟା ହଉଛି ପଳାୟମାନ ହଉଛି କାଳ, ତାରି ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୋଉ ରୂପରେ ନା ଦେବଶିଶୁ ରୂପେ ଜନ୍ମ, ଯୋଉ ଦେବଶିଶୁ ହଉଛି ଅମର ଦେବଶିଶୁ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ଅଗଣିତ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ସତ୍ତା ଭିତରେ, ସବୁ ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଅଗଣିତ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରୂପ, ସମସ୍ତଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ସମାନ ନୁହେଁ। ଗତକାଲି ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ପଢୁଥିଲୁ, ସବୁ ଗୋଟେ ସମାନ ନୁହେଁ। କିଏ କେତେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି, ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ କିଏ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ତାକୁ କଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବ ଯେ କିଛିଟା ମୁଁ ଯାଇଛି, ଏତିକି ବାଟ ଯାଇ ସାରିଲିଣି। କେମିତି କଣ ଜାଣିବେ ନା ଜାଣିବେ ଏଇ ସ୍ତରରେ ଯଦି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିବି ତାହେଲେ ମୋର ଲେବୁଲ ହଉଛି ଏଇଆ।
ଯଦି ଇଏ ସ୍ତରରେ ଥିବି ଏଇ ଲେବୁଲ, ଯଦି ଯାଇନଥିବି ତାହେଲେ ମୋର ଏଇଆ ହେଇଯିବ। ସେଇଠୁ ଆପଣ ମାନେ କଳ୍ପନା କରିବେ ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ମୋର ଗତି କେତେ ବାଟ ଆସିଲାଣି, ଯୋଗରେ ମୁଁ କେତେ ବାଟ ଗଲିଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଗେସ୍ କରିବେ ଆଉ ଆସ୍ପେୟାର କରିବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି କଣ ଆଗକୁ ଯିବେ। ପ୍ରକୃତି ମାତା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ରୂପ ସକଳ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ନିଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିକଶିତ କରାଇ ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇକରି ପୂଜା କରୁଛୁ, ନୈବେଦ୍ୟ କରୁଛୁ, ଖଟୁଲି ଉପରେ ବସଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିକି ରଖିଦଉଛୁ ଯେ ତମେ ସେଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଥାଅ, ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆସିବି, ପୂଜାପୂଜି ଟିକେ କରିଦେବି, ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ କରିଦେବି, ଓಂ ସ୍ୱାହା କରିଦେବି, ତା କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବି ନା ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ତା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ବସିନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଉଛି କଣ ନା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ବିକଶିତ କରେଇବେ। କଣ କରିବେ, ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଛି, ସେଇ ଯୋଉ ରୂପ ସକଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ମାତା ପୁରୁଷର ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିକଶିତ କରେଇବେ। ତାପରେ ବିକଶିତ କରେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବେ ନା ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ଏତେ ସହଜ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟା ବୁଝି ଯାଇଛୁ, ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ କିଏ କେମିତି ବୁଝିଛି, ମଧୁଆ ତା ଭାଷାରେ ବୁଝିଛି, ଦେବଶିଶୁ ତା ଭାଷାରେ ବୁଝିଛି, ଯେ ଯିଏ ମାନେ ଦେବତା ହେଇଗଲେଣି ସିଏ ତା ଭାଷାରେ ବୁଝିଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ତା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବୁଝିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡାକର ଜିନିଷ ହଉଛି ସମାନ, କିନ୍ତୁ କିଏ ତାକୁ କୋଉ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଛି। ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ରୂପ ସକଳ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ବିକଶିତ କରଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ମା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନିସିଆଲ ମୋମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ମା କହିଲେ ଯେତିକି ପଇସା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ ଇନକମ୍ ଆସୁଛି ବା ଇନପୁଟ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ପଇସା ଯୋଉ ଆସୁଛି, 25% ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରଫ୍ୟୁମ ଏଡୁ ସେଡୁ ସବୁ ମଗା ହବ। ଲୋକ ପଛିକି ଶୁଣିକି କାବା ହେଇଗଲେ। ସେ ଯୋଉ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଇସା ତାଙ୍କର, ଆଶ୍ରମ ତାଙ୍କର, ଭଗବାନ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ପଠଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ସିଏ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରିଯିବେ, କାହାକୁ କେହି ମନେ ରଖିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବେ। ଯିଏ କି ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ତରର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଶ୍ୱାତୀତ ପରମ ଭାସ୍ୱର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରର ପରମ ଚରମ ଅବତାର। ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମେ ବୋଧେ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ସେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେ ଇକ୍ୱେଟ୍ ୱର୍ଷ୍ଟ ଇଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଗୁଡ୍। ହାଇଏଷ୍ଟ ଗୁଡ୍ ସହିତ ୱର୍ଷ୍ଟ ଇଲ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଖି ବୁଝିକିରି ମରନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ନ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ନୋ ନଟ୍ ଦ ଲାଇଟ୍। ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଅନ୍ଧ ହେଇକିରି ଗଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନା ଚାଲିଯିବେ। ନୋ ନଟ୍ ହ୍ୱାଇ ଦେ କେମ୍ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ। ଏମିତି ଅଜ୍ଞ, ଏମିତି ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, କଣ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତାରି ଭିତରେ କଣ କରନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା କହିଲେ ପଢିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଢିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନ ବୁଝିଛ। ତେଣୁ ସେଇ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ଫାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପଢିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ସତ ସପନ। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲାଣି, ଆପଣ କିଛିଟା ପଢୁଛନ୍ତି, ତାର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଯଦି ତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁଁ ସବୁ ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ ନା, ଅନ୍ତତଃ କିଛି କିଛି ତ ଯାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ତ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଦରକାର। ତେଣୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଅମରତ୍ୱ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅମର, ଅଜର, ଅଜେୟ, ମାନେ ତାକୁ ଜୟ କରି ହବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ପବନ ଉଡେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଧୋଇ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏଇ ସବୁ ଏଇ ରୂପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସତଦା ଆମରି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରୂପାୟନକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଭ ଡିଭାଇଡରେ। ଯାହା ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଜେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଇନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ। ସେ ହଉଛି ନଥିଙ୍ଗ ଅଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ। ସେ ଯାହା ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଜେ। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି, ଆଉ କିଛି ବୋଲି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେ ରିଦିମ୍, ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା, ତାଙ୍କରି ଛନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ସତ୍ତାର, ତାଙ୍କ ଚେତନା ଶକ୍ତିର, ଆନନ୍ଦ ସକଳର ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ବିକାଶ ଉତ୍ସ। ସବୁ ଯାଙ୍କର ଡେଫିନେସନ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ସେଇ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ।
तेणु से जिनस कहले कौन कहले जहाँ से उपस्थापित करिसंती ताहा होचंती से निजे तांको सृष्टि तांको व्यतीत आउ किछि हेले नुहे यह केवल तांकरी लीला तांकरी छंद तांकरी सत्तार तांको चेतना शक्तिर तांको आनंद आनंद रूपर ये होची कोन ना विकास उत्सव जाको कहचंती कॉन्शियसनेस ऑफ फोर्स ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ डिलाइट ऑफ बीइंग बड़ा चमत्कार भाव वर्णना कर इंग्राजी टा उधर पढ़ुची शुणु के मजा जिनसा व्हाटएवर इट प्रोड्यूसेस इज इटसेल्फ and can be nothing other than itself. It is working out of a play, a rhythm, a development of its own existence, force of your consciousness of delight of being. जहाँ से उपस्थापन स्थापित करिसंती ताहा होचन से निजे तांको सृष्टि तांको व्यतीत निज व्यतीत आउ किछि हेले नुह ताहा केवल तांकर लीला तांकर छंद तांकर सत्तार तांको चेतना शक्तिर तांको आनंद रूपर एक विकास उत्सव किसी हुए जहाँ देखुंत सब से बारंबार कहे हु कविता को जो कहे कहरे किए से सबुजय बन नील आकाशे कथारे जार बहेरे पवन कह क्या आदेश बरसाए बरसे कहरे किए से सबुजय बन नील आकाश हु कविता सिनेमा गीत करके शुणी हाँ तापर कहते से ही जो पुरुष प्रकृति माता लालन पालन निमंते अगणित व्यक्ति सत्ता रूपे जन्म नियंती जमी गोटे समय देखुवे कौन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर छोट पिला हो जाती अनुसया आगे जो देखुले आप ठीक एठी देखुं स्रष्टा निजे किंतु एसिक कौन करुँच प्रकृति माता लालन पालन निमंते अगणित व्यक्ति सत्ता रूपे जन्म नियंती कारण प्रकृति माता ही केवल स्थूल रूप से लीलार वैचित्र मध्य प्रकटित कर भगवान को लीला को आम जे मन में देखीदे माँ कहले माँ को देखुन आप आज पर्यंत माँ कौन प्रभु कौन अनेक लोक डाउट अच्छी कौन करुँच लोक छाड़ी पलाऊले आश्रम अनेक कम्प्लेन आसी माँ जमी श्री अरविंद माँ बही लिखिले आपको बुझेले माँ को जो प्रश्न श्री अरविंद को प्रश्न पचार हाँ सही होचनी माँ सही होचनी माँ सही होचनी माँ माँ क्लारिफाई कले विदाउट हिम आई एक्जिस्ट नॉट विदाउट मी ही इज अनमानिफेस्ट तांको बिना मोर स्थिति नहीं मो बिना तांकर अभिव्यक्ति नहीं मोर स्थिति को सी दमदार करती मो स्थिति को सी आणिक प्रकटित करती एवं मु तांको अभिव्यक्त करे आम मान पाखे छाड़ी देती फाइंड द डिवाइन बिकम द डिवाइन एंड मैनिफेस्ट द डिवाइन किंतु प्रश्न होची कौन आमे कहूँ आमे तो निज उपर कॉन्फिडेंस ना कि आमे कौन पाई आसीचु कौन पाई कि जोग करूछु आमे ता कहि परिबो जदि पछारी भी कई जन को आपन को पछारी के जोग काहे करूछ ना कि जोग मु कौन करूछि मु तो किछि जोग फक करबा जानि नै जदि ठीक अछि गोटा भल गुण जदि साधना करूथिबे ये जो अहंकार नथिबो ताले भल गुण किंतु ए पर्यंत आमे कहूछु इग्नोरेंस कौन अछि आसुछु पहुंचुछु खाउछु नहले बड़ माने जोर से कहि दबा मु सब एमती करुँची मो द्वारा हूँ मुझे नथिले ये स्कूल होता एत पैसा आनी एमती कली बिल्डिंग कली हॉस्टल अच्छी कौन कौन सब कली जमी दुनिया रे माने जहाँ आम करूँ बोलिक आम भावुँ से स्कूल भितर बसिक कि डिस्ट्रिक्ट भितर कि गोटे ब्लॉक भितर आम सब जहाँ घर भितर आम जहाँ करूँ बोधे ताकू छाड़देले पृथ्वी आउ किसी ना मत लगे बेले बेले थाए अनेक लोक तो किसी कौन करती अलग कथा किंतु किसी लोक जो बड़ी माँ भितर मुझे एमती कली सेमती कली माने बोधे जहाँ सी कले छाड़देले बोधे पृथ्वी भितर आउ किसी ना एमती गोटा गोटा समय आसी पहुंचे जना पड़े कारण ये हूँ अज्ञानता अहंकार ये सब प्रकृति माता ही स्थूल रूप से लीलार वैचित्र मध्य प्रकटित करती असुमारी व्यक्ति सत्ता मध्यम आपणार आत्मसत्तार संप्रसारण पुरुषंकर एकमात्र लक्ष्य असुमारी व्यक्ति सत्ता मध्यम सी आसी समस्त भीतर अच्छा प्रकृति लीला दौ कर रूप दौरान गढ़ी चलुं सब जो करुँच असुमारी व्यक्ति सत्ता मध्यम आपणार आत्मसत्तार संप्रसारण आत्मसत्तार से जो कहना जो प्रोजेक्शन आत्मसत्तार संप्रसारण पुरुषंकर एकमात्र लक्ष्य ये समस्त सृष्टि आत्मरूपायन व्यतीत आउ किछि नुहे सकल सृष्टि प्रोजेक्शन आत्मरूपायन रिभिलेशन सब गुड़ाक पछरे सी काम करूँ आउ किछि होउना वास्तविक किसी होना किंतु आमे कौन भावुँ आमे बोधे कहूँ सब जाक आमे करूँ जमी समस्ते माड़गोल लगे युद्ध सरीगला समस्ते ये कला मुझे सी कला मुझे ये सब गले कृष्ण बसी किसी करूना
କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁହିଁ ମୋବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନା। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଲେ, କୋଉଠିକି ନେଇକରି ଗଲେ, କହିଲେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଯାଇକରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ମାନେ ଯୋଉ କାଢି ଦେଇ ଦେଖି ଦେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ କଣ ନା ବେଲାସୀନକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନଭେଲ କରାଗଲା, ଭେଲ ହେଇକି ରହିଥିଲା ଜଣା ପଡୁନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନଭେଲ କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ ସବୁ କଲେ, ନହେଲେ ତ ସେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ମାରିକି ଯୁଦ୍ଧ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତା, 18 ଦିନ କଣ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା, ତେଣୁ ସିଏ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିବା ଯିବାର ଯୋଉ ସମୟ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉ ତମେ ତ ଦେଖିଛ, କାରଣ ମରିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବ, ଯେମିତି ଆମେ କାଲି ବି ପଢୁଥିଲୁ, ତାର ଦାବି ନଥାଏ, ସିଏ ଅମର, କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହେ ନାହିଁ, ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ଗତକାଲି ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ତ ମାନେ ସିଏ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ପୁଅ ନୁହଁ କି କାହାର ପୁତୁରା ନୁହେଁ, ସିଏ ହଉଛି ଏକ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ତ ପଚାରିଲେ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛୁ ନା, ହଁ କଣ ଦେଖିଛୁ ନା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି, ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଏମୁଣ୍ଡରୁ କାଟି କାଟି ଯାଉଥିଲା ସେପଟରୁ କାଟି କାଟି ଆସୁଥିଲା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ହୁଏତ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ଭିତରେ କଣ କହିଥିବ, ଆସି ଯାଇଥିବ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗିକରି ଚୁରମାର ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଏନି ସେ ଅହଙ୍କାର। ଆମେ ସବୁ ଭାବୁଛୁ, ଏବେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଅହଙ୍କାର ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଯାଏ ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗେ ନୀରବ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଷ୍ଟେଜ, ଧୀରେ 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 ହବାକୁ ଯିବ। ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। Master of being has come down in her to her the immortal child born in the fugitive years. The Lord does not remain above. ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ସାକେତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଲକରେ ଅଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଟିକାନରେ ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି କଣ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଭାବି ଯାଉ, କୈଳାସରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି କିଏ କହିବ ସାବରୀମାଳାରେ ଅଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ କଣ ଯିଏ ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଚଳନ୍ତି। ଭଗବାନ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଉଠି କୃତ୍ରିମ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଥିବ, ତାରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଥିବେ, ସବୁ କଣ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, the Lord does not remain above, aloof from all these moments engendered by the Maya. ତେଣୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଯାକ ପଶ୍ଚାତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। His own self power, ମାୟା ହଉଛି କଣ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, engendered by Maya। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଉପରେ ନଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏକୁଟିଆ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି, ସବୁ ଗତିବିଧି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରହନ୍ତି କୋଉଠି ନା ସେ ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି, aloof from all, ଦୂରରେ କୋଉଠି ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଘୋଡେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ କନସିଲ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି, ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଦୂରେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ମାୟା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟାଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ, ସେଇ ତାରି ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଥାନ୍ତି। He follows her in the adventure of time. ପ୍ରକୃତି ସିଏ ରହିଥାନ୍ତି, ସ୍ରଷ୍ଟା ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଯେମିତି କହନ୍ତି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରନ୍ତି, ଏଠିକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଇନିସିଆଲ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁନଥିବେ ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତୁନି, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଦେବକୀୟ ଲୀଳା, ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା। ସେଇ ଲୀଳାକୁ ସେ ଲୀଳାୟିତ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବତା ହଉଛନ୍ତି ଏକ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ He follows her in the adventure of time. ଯେତେବେଳେ ସମୟର ଯେତେବେଳେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜୟଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଡଭେଞ୍ଚର ହେଲା, ଯୋଉ ମାନେ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତିକୁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଫଲୋ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। He follows her in the adventure of time and each form, in each form, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଭିତରେ ଯୋଉ ରୂପ ଗୁଡାକୁ ଗଢିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲୁ ସେ ରୂପ ଗଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟରୁ ଇଏ ରୂପ ଗଢୁଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘୋଡେଇକି ଆବୃତ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆବରଣ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଘୋଡେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବୃତ୍ତିରେ ହି ଇଜ ଦେୟାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ ଟୁ ହର ଆଜ ଦ ସୋଲ। କୋଉ ରୂପରେ ସେ ନିଜକୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୋଲ, ଆତ୍ମା ରୂପରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରି କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏକି ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆପଣ ଅନେକ ପଢି ସାରିଲେ, ସେଇ ହଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ଯୋଗୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ସ୍ୱଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲିଟି ସିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି କେବଳ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ହିଁ ଦୁନିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଇଚ୍ ସୋଲ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ delivering himself to her attending। ତ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପଢିଲୁ ଡିଭାଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ଇମୋର୍ଟାଲ ଚାଇଲ୍ଡ, ସେଇ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, delivering himself to her attending, ତାରି ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଇମୋର୍ଟାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଆତ୍ମା ରୂପରେ, ସବୁ ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଅଂଶ, ତାଙ୍କରି ସ୍ୱଭାବରୁ ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି many are the poises taken by the supreme being। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜେସ୍ଚର, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଙ୍ଗ, ସବୁ ଗୁଡାକ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ସ୍ୱଧର୍ମ, ସ୍ୱଭାବ, ପୁରୁଷତ୍ୱ, ପ୍ରକୃତି, ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ଦି ଜଣ, ଇଭିନ୍ ରେୟାରଲି କୁହାଯାଏ, ସାଇନ୍ସ ଯାହା ରିଭିଲ୍ କରିଛି, ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ତତଃ 7 ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏକା ଭଳିଆ ସିନା ଫିଗର ଦେଖିଦେବେ, ଯଦି ଏକାରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱଧର୍ମ ସବୁ ଯାକ ଅଲଗା ହେଇଥିବ। କାରଣ ସେ ତିଆରି ହେଇଛି, କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଛି ନା ସେ ଯୋଉ ସିଏ ସ୍ୱଧର୍ମ ସ୍ୱଭାବ, ଗତକାଲି ଆମେ ଯେମିତି ପଢିଥିଲେ କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଛି, ବିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ବଦଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କୁହାହଉଛି, ଘଣ୍ଟାଟେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲେ ଆପଣ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ଘଣ୍ଟାକ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲେ ଆପଣ ତାହା ନାହିଁ। କିଛି ପରିମାଣ ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣି ତ ପାରୁଥିବେ, ନଚେତ ଏଠି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ବସିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଜାଣିବାଟା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣ କନସିୟସ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ହୋପଫୁଲି ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆପଣ କନସିୟସ୍ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାହା ଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତାଠାରୁ କିଛି କିଛି ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯାଇନି, ବି ସିଓର ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଇନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଇଏ ଗତି, ଏଠି ଯିଏ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ତାର ଗତି କେବେ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନବା ପାଇଁ ହୁଏତ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡିପାରେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ସୋଲର ଦରକାର ଥିବ, ନିଡ୍ ଥିବ, ଡିସେଣ୍ଡ ଇନଟୁ ଦ ନାଇଟ୍, ଡିସେଣ୍ଡ ଇନଟୁ ଦ ନାଇଟ୍। ପର ଦିନ ଗୋଟେ କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ବୋଧେ ଆଲୋଚନା ଅଛି, ବୁଧବାର ଦିନ ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଅଛି 4:30 ବେଳେ, ଡିସେଣ୍ଡ ଇନଟୁ ଦ ନାଇଟ୍। ସାବିତ୍ରୀରେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ 2 Canto 7 ଅଛି, 4:30 ବେଳେ ଆସିଛି ରହିଥିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ମହାନିଶା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କେତେବେଳେ ତାର ଦରକାର ଅଛି। ଏତେ ହଉଛି କଣ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନା, ସେ କଣ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି, ଆମେ ଇଏ ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକରି ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ, ଏତେ ବଡ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସୋଲ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେମିତି ଯେ ୟା ଭିତରକୁ ଜଣେ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଯାଇକିରି ଆପଣ କହିଦେବା, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କଣ ତାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଭିନ୍ ଯଦି ଆମକୁ ଯେମିତି କହନ୍ତିବେ, କୁହାଯିବ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମେନକା ଯଦି ସେ ଷ୍ଟୋରିରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାକୁ ହୁଏତ ଆମେ କହିଦେବା ଏଡେ ବଡ ଋଷି ଦୋଷୀ, ଏଡେ ବଡ ସାଧକ, ସେ କେମିତି କଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନେ ମେନକା ପ୍ରେମରେ ପଡିଲେ, କଣ କେମିତି ଏମିତି ସବୁ ହେଲା, ସେ କଥା କହିପାରିବେନି। ସୋଲର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ସିଏ ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯାକୁ ଦେଖୁଛୁ, କୋଉଠି ବହିରେ ପଢିଛୁ, ତାକୁ କହିଛୁ ଏଡେ ବଡ ସାଧୁ, ଏଡେ ବଡ ଏମିତି ଥିଲା, ମାନେ ମହର୍ଷି ଦେବର୍ଷି, ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ସେ କେମିତି କଣ ମେନକା ପ୍ରେମରେ ପଡିଲା, ଏ କଲା ସେ କଲା। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଭିଉ, ଏଟା ହଉଛି ଆମର। କାରଣ ମଣିଷର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେ ବଡ ବଡ ଜିନିଷକୁ ଭାବି ପାରେ ନା। ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ସର୍ଟଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ବାହାରି ପଳେଇବାଟା ତାକୁ ଭଲ, ଫଟକିରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ ପଳେଇବ। ସେ କମେଣ୍ଟ ସେ କଣ କହିଛି ସିଏ ବୁଝେ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ଆମର ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ଏଇଆ।
ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ନା ମାନେ ବାକ୍ ସଂଯମ କରିବ ଏଇ କରିବ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିବ ଯେତିକି ନିଡ୍ ସେତିକି କହିବ ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ିଲେ କଥା କହିବ ନା ଆମେ କଣ ସେଥିରେ କହିଦଉଥାଏ ପରକୁ ବୁଝି ନ ଆସ ଏଇ ଘରକୁ କହିଦେବାଟା ଭାରି ସହଜ ଅନ୍ୟକୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଇଦେବା ଭାରି ସହଜ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫନି ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ହାପନ୍ସ ଟୁ ଅଦର୍ସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସହି ନ ପାରୁଥିବା କାନ୍ଦୁଥିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଯେ କଣ କଲି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଧରିପାରିବାନି ଏଠି କଣ କହିଲେ ମେନି ଆର୍ ଦ ପଏଜେସ୍ ଟେକନ୍ ବାଇ ଦ ସୁପ୍ରିମ ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ପାୱାର ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଏଜ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାଶୈଳୀ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଇନ୍ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦେୟାର ପ୍ଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ଇଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏବେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଖାଇକି ଶୋଇବାକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଧର୍ମ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବନା ସବୁ ଯାକ ବଦଳି ଯାଇଥିବ ଆପଣ କହିବେ ଆରେ ସେଠି କେମିତି କଣ ଥିଲା ନା ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ତରର ଜିନିଷ ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରର ଯଦି ସଚେତନ ରହନ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ନା ଆଡଭେଞ୍ଚର ହବ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ ଯଦି ଅଚେତନ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ତଳକୁ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବେ ତେଣୁ ଯେମିତି କହେ ନାହିଁ 5ରେ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯଦି 2 ପାଦେ ଯଦି ଚାଲିବେ 5ରେ 2 ମିଶିଲେ 7 ହବ କିନ୍ତୁ ଯଦି 2 ପାଦେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ 5ରୁ 2 ହେଲେ 3 ପାଦକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ପୁଣି ଯଦି ଯିଏ ତ ନ ଯିବ ନାହିଁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ କାହିଁକି ଆଉ ଯିବି କାହିଁକି ଯିଏ ଯିବ ସେ ପୁଣି 2 ପାଦ ଆସିଲେ 5କୁ ଆସିବ 2+2 ତଳକୁ ଆସିଲା 2 ଚାଲିବ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେଇ 5ରେ ପହଞ୍ଚିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି 5 ଯଦି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯଦି ସଚେତନ ହେଇକି ଚାଲିଥିଲେ 5ରେ 4 ମିଶିଲେ 9 ପାଦ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ କେତେ ଲ୍ୟାକ୍ କରିଗଲେ 4 ପାଦ ଲ୍ୟାକ୍ କରିଗଲେ ଅନେକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଗଲା ଅନେକ ଧକ୍କା ବି ଲାଗିଗଲା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ତେଣୁ ସବୁବେଳେ be conscious ଏତେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଏତେ ଟିକେ ଅନ୍ତତ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି in the course of their place ବହୁ ପ୍ରକାର ପଏଜ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ but always they are inseparable in truth କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ହଉଛି they are inseparable ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଏକରୁ ଆସିଥିଲେ ଏକ ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ରୂପ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ସେଇ ଏକ ଅଭିନ୍ନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି that is what the truth there are two who are one and play in many worlds ଯୋଉ ଦୁଇ many worlds ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ ଅନେକ ପୃଥିବୀରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ ପଢୁଛୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଜାଣିନୁ ଧନ୍ୟବାଦ।